30 मार्च 2026 तर्जुमान का बिल्लिसान अख्तर सानी आरिफ बिल्लाह शेखुल हदीस शेखुल उलमा हज़रत मौलाना शाह अब्दुल मतीन बिन हुसैन साहिब दामत बरकातुहुमेर इफ्तिताही दर्स उपलक्षे अजीमुश्शान इस्लाही बयान জামিয়া রব্বানিয়া জালকুড়ি নারায়ণগঞ্জ। সকলে বড় হয় রব্বি ইয়াসির ওয়ালা তুআসির وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح وبك نستعين يا فتاح رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح আমি 76 সাল থেকে 80 সাল পর্যন্ত লালবাগ মাদ্রাসায় আলহামদুলিল্লাহ পড়াশোনা করছিলাম দারুল হাদিসে। প্রতি বছরই আবেদ জুজুর রহমতুল্লাহ আলাইহি এই বছরের তালিম বছর শুরুতে ইফতিতা করতেন। আবেদ জুজুর রহমান ইফতিতা করে হুজুর এইটা দিয়ে শুরু করতেন যেটা আমি পড়লাম, রব্বি ইয়াসসির ওয়ালা তুআসসির وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মাফ করেন। শুরু করি বিসমিল্লাহ। কি না সহজ কোরআন ও দ্বীন শিক্ষা। চলো সে করবে পড়ো কার এটা কোন মামলা মৌলানা কারি আতার খান। بسم الله الرحمن الرحيم ألف باء تاء ساء جيم حاء خاء دال ذال راء زاء سين
بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله العلي العظيم ونصلي على رسوله الكريم सवाल तुम कौन हो जवाब मुसलमान सवाल मुसलमानों के मजहब का नाम क्या है जवाब इस्लाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तौहीद सवाल लफ्ज़ अल्लाह के क्या माना है जवाब अल्लाह मुस्तक़िल खुदा ताला का नाम है जो वाजिबुल वजूद है और तमाम सिफात कमालिया उसमें मौजूद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किताबुत तहारा पानी के इस्तेमाल के अहकाम मसला ऐसे नापाक पानी का इस्तेमाल जिसके तीनों वस्फ यानी मज़ा बू और रंग नजासत की वजह से बदल गए हो किसी तरफ दुरुस्त नहीं ना जानवरों को पिलाना दुरुस्त है ना मिट्टी वगैरह में डालकर गारा बनाना जायज़ है और अगर तीनों वस्फ नहीं बदले तो उसका जानवरों को पिलाना और मिट्टी में डालकर गारा बनाना और मकान में छिड़काव करना दुरुस्त है मगर ऐसे गारे से मस्जिद न लेते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किताबुत तहारा फसल दर वुजू बेदा के फर्ज दर वुजू चार चीज است شستن رو از موی سر تا زیر ذقن و تا به هر دو گوش و هر دو دست با هر دو آرنج و مسح چهارم حصه سر و شستن هر دو پای با هر دو شدالنگ و اگر ریش گنجان باشد رسانیدن آب زیر موی ریش ضرور نیست اگر ازی چهار عضو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين قال العبد الفقير إلى مولاه الغني أبو الإخلاص حسن الوفائي الشرمبلاني الحنفي عفى الله عنه إنه قد التمس مني بعد الأخلاء عاملنا الله وإياهم بلطفه الخفي أن أعمل مقدمة في العبادات تقرب على المبتدئ ما تشتت من المسائل في المطولات فاستعنت بالله تعالى وأجبته طالبا للثواب ولا أذكر إلا ما جزم بصحته أهل الترجيح من غير إطناب فسميته نور الإيضاح ونجاة الأرواح والله أسأل أن ينفع به عباده ويقيم به الإفادة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كان بلفظ الماضي وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رده فأيهما قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعز العلم في الأعصار وأعلى حزبه والأنصار والصلاة على رسوله المختص بهذا الفضل العظيم وعلى آله الذين فازوا منه بحظ جسيم قال مولانا الحبر النحري أحرز بصمات السبق في التقرير والتحرير علم الهدى علامة الورى مالك أزمة الفتيا مظهر كلمات الله العليا كشاف الحقائق مبين الدقائق سلطان علماء الشرق والصين
حافظ الحق والملة والدين وارث الأنبياء والمرسلين أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي متع الله المقتبسين بدوام بقائه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فيقول العبد المتوسل إلى الله تعالى بأقوى الذريعة عبيد الله بن مسعود بن ذات الشريعة: سعد جده وأنجح جده. هذا حل المواسع المغلقة من بقاية الرواية في مسائل الهداية التي ألفها جدي وأستاذي مولانا الأعظم أستاذ علماء العالم برهان الشريعة والحق والدين محمود بن صدر الشريعة، جزاه الله عني وعن جميع المسلمين خير الجزاء لأجل حفظه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافئا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده. أما بعد، فهذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة المحقق المدقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله تعالى، وتتميم ما فاته وهو من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء، بتتمة على نمطه من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى، والاعتماد على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه، وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز، وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعاريب محلها كتب العربية. والله أسأل النفع به في الدنيا وأحسن الجزاء عليه في العقبى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلا ولرفع الدرجات كفيلا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه. وطرق الإيمان قد عفت آثارها وطبت أنوارها ووهنت أركانها وجهل مكانها، فشيد صلوات الله عليه وسلامه من معالمها ما عفا، وشفى من العليل في تأييد كلمة التوحيد من كان على شفا، وأوضح سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها، وأظهر كنوز السعادة لمن قصد أن يملكها. أما بعد، فإن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث
أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزباه الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ভাই কেউ ছবি তুলবে না, ভিডিও করবে না, খবরদার। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াকাফা ওয়া সালামুন আলা ইবাদিল্লাযীনা ইসতাফা, আম্মা বা'দ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মাফ করেন, আল্লাহ পাকের মহব্বত মারিফত দান করেন, ইলমে দ্বীন নসিব করেন, इल्म नूर नसीब करें, खशियत इलाही वाला जिंदगी दान करें, আমাদেরকে মুত্তাকি পরেজগার আল্লাহওয়ালা বানায় দেন, উলামা রব্বানিয়িনের মধ্যে আমাদেরকে শামিল করেন, আউলিয়া সিদ্দিকিন কামিলিনের মধ্যে শামিল করেন, আকাবির দ্বীনের মুত্তাবিঈন রূপে কবুল করেন। হযরত তাকিউল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত মাওলানা সাবরি থানভী রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন যে এক একটা দেশকে রক্ষা করে সেনাবাহিনীর ছাউনি, আল্লাহ পাকের দ্বীনকে রক্ষা করে এক একটা দ্বীনি মাদ্রাসা। দ্বীনি মাদ্রাসার মধ্যে উলামায়ে দ্বীন পয়দা হন, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নায়েব। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আসমান থেকে ওহীর মাধ্যমে ইলম বর্ষণ হয়েছে। সে ইলম আল্লাহ পাক কিয়ামত পর্যন্ত হেফাজত করবেন উলামায়ে দ্বীনের মাধ্যমে। উলামায়ে দ্বীন কলেজ ভার্সিটিতে পয়দা হয় না, দুনিয়ার কোনো জায়গাতেই পয়দা হয় না। উলামায়ে দ্বীন পয়দা হন দ্বীনি মাদ্রাসার মধ্যে। এজন্য প্রতিটি দ্বীনি মাদ্রাসা উম্মতের সবচেয়ে সম্মানিত ঠিকানা, সবচেয়ে বড় ঠিকানা মুসলিম উম্মার জন্য। যারা ইলমে দ্বীন শিখতে আসে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তাদের উপর খাস রহমত থাকে। যারা ইলমে দ্বীন অর্জন করার মেহনত করে, চেষ্টা করে, কদম কদম তারা জান্নাতের দিকে অগ্রসর হইতেছে, এক এক কদম জান্নাতের দিকে আগে বাড়তেছে। যে যত ইলমি মেহনত করতেছে আমলের সাথে, সে তত বেশি জান্নাতি জিন্দেগির অধিকারী হইতেছে। ইলমের সাথে আমলেরও ফিকির করা চাই। শুধু জানা কোনো বিষয় না, অনেক দিনই কথা কাফের মুশরিকও জানে, ইহুদি খ্রিস্টানও জানে। শুধু জানার দ্বারা কোনো ফায়দা নেই। জানলো, অন্তর থেকে মানলো, সে মোতাবেক আমল করলো, জিন্দিগি বানাইলো, তো সে কামিয়াব করলো। আমাদের দ্বীনি মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে ইলমের জন্য ভীষণ মেহনত হয়, ছাত্ররা অনেক কষ্ট করে। এটা কম বড় কষ্ট যে নিজের বাড়িঘরের ভালো খানা দানা বাদ দিয়া, আরামের জায়গা বাদ দিয়া, মা বাবার স্নেহ থেকে দূরে এসে এইভাবে এক জায়গায় পড়ে থাকা,
এটা সবচেয়ে বড় কষ্টের বিষয়। আমার মনে আছে আমি যখন ছাত্র জীবনে পড়াশোনা করতাম, বয়স আমার 12-13 বছর, তখন আমি জাগির ছিলাম। লেখাপড়ার খাতিরে বাবা মা থেকে দূরে উস্তাদরা জাগির দিয়ে দিয়েছিলেন। জাগির বাড়িতে শুয়ে শুয়ে ওই বালিশের মধ্যে কাঁদতে থাকতাম। মায়ের মহব্বতে, বাবার মহব্বতে বালিশ ভিজে যেত কাঁদতে কাঁদতে। হ্যাঁ, জাগির বাড়ির উঁচু জায়গায় দাঁড়ায় তো দেখতাম আমাদের গ্রামের দিকে, আমাদের গ্রাম দেখা যায় কিনা, গ্রামের গাছগাছালি দেখা যায় কিনা। তো মা বাপ থেকে এই ছোট বয়সে দূরে থাকা কত বেশি কষ্টকর। কিন্তু তালেবে ইলমরা এত কষ্ট করে ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য, আলেমে দ্বীন হওয়ার জন্য এবং আল্লাহ ওয়ালা হওয়ার জন্য। এটা যেন কখনো অন্তর মন থেকে, খেয়াল থেকে না ছুটে। আমি মুখস্থ মোল্লা হওয়ার জন্য আসিনি, আমি আসছি আলেমে দ্বীন হব, আল্লাহ ওয়ালা হব। বলো, আমি আসছি এই জন্য যে আমি আলেমে দ্বীন হব, আল্লাহ ওয়ালা হব। আলেমে দ্বীন এবং আল্লাহ ওয়ালা হব। শুধু লেখাপড়া করলে পণ্ডিত হয়, আর ইলমে দ্বীন অর্জনের সাথে সাথে যদি গুনাহমুক্ত জিন্দেগি বানায়, শরীয়তের হুকুম মোতাবেক চলে, গুনাহ থেকে নিজে বাঁচে, সুন্নত মোতাবেক চলে, সে আলেমে দ্বীন হয়, আল্লাহ ওয়ালা হয়। আমরা খালি মুখস্থ পণ্ডিত হব না, আল্লাহ ওয়ালা আলেম হব। হ্যাঁ বলো, আল্লাহ ওয়ালা আলেম হব ইনশাআল্লাহ তাআলা। যেমন আল্লাহ ওয়ালা আলেমদের 2-4 জনের নাম শুনি। হযরত মুফতি শফি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি মুখস্থ আলেম ছিলেন না, আল্লাহ ওয়ালা আলেম ছিলেন। হ্যাঁ, আল্লামা জাফর আহমদ উসমানী রহমতুল্লাহ আলাইহি, আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী রহমতুল্লাহ আলাইহি, শেখুল ইসলাম মৌলানা হোসেন আহমদ মাদানী রহমতুল্লাহ আলাইহি, হাকিমুল উম্মত মৌলানা আশরাফুল থানভী রহমতুল্লাহ আলাইহি, হুজ্জাতুল ইসলাম মৌলানা কাসিম মানউদ্দি রহমতুল্লাহ আলাইহি, হযরত মৌলানা রশিদ আহমদ গঙ্গী রহমতুল্লাহ আলাইহি, হযরত মৌলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরি রহমতুল্লাহ আলাইহি, শেখুল হাদিস মৌলানা জাকারিয়া সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, শেখ ওলিদ মৌলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রহমতুল্লাহ আলাইহি। এই মানুষরা কি কাঠমোল্লা ছিলেন না আল্লাহ ওয়ালা আলেম ছিলেন? আমরা তাদের অনুসারী হব কিনা? তো তারা কি সব এলেম তো শিখছিলেন, সঙ্গে খালি গুনাহ করতেন এরকম? অথবা যে আলেমও ছিলেন, এই বেশি গুনাহ করতেন না, 1-2টা করতেন, এরকম ছিলেন? বরং কোনো গুনাহই করতেন না। তো যেই মানুষ আলেম হয়, সঙ্গে গুনাহ মুক্ত হয়, কোনো গুনাহ করে না, তখন সে আল্লাহ ওয়ালা আলেম হয়। তখন তাকে আলেমে রব্বানি বলে, তখন সে নায়েবে রসুল হয়, তখন সে নায়েবে রসুল হয়। আমাদের কি খেয়াল, খালি পণ্ডিত হওয়া না নায়েবে রসুল হওয়া? নায়েবে রসুল হইতে হলে এলেম অর্জন করতে হবে পাকা মজবুত, সঙ্গে আমলের জিন্দগি বানানো লাগবে। আমলের জিন্দগি কি? আমরা ফরজগুলো আদায় করব, ওয়াজিবগুলো আদায় করব, সুন্নত মোতাবেক চলব। হ্যাঁ, এবং ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য কিতাবের আদব, মুরব্বীদের আদব, নবী রাসূলদের আদব, সাহাবা তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, আকাবির দ্বীনের আদব, সেই সঙ্গে উস্তাদের আদব। বাদব বানসিব, বেআদব বেনসিব। আদব ওয়ালা কামিয়াব, বেআদব বরবাদ। আদব ওয়ালা কামিয়াব আর বেআদব বরবাদ। বেআদবের দুনিয়াও বরবাদ, আখিরাতও বরবাদ। হ্যাঁ, আমাদের আলম দেওবন্দের এক বড় আলেম হযরত মাওলানা সাইদ আহমদ পালনপুরি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন, ভাই আমরা এখানে আলেমে দ্বীন বানাই, দোকানদার বানাই না। हम দোকানদার नहीं बनाते, আমরা এখানে দোকানদার বানাই না। হ্যাঁ, ইলমে দ্বীন অর্জন করার লক্ষ্য পয়সা কামানো, এটা না যে আমরা আলেম হব পয়সা কামাবো, বরং আলেম হব যাতে আল্লাহ রাজি হন।
আল্লাহ খুশি হন, যাতে আল্লাহকে পেয়ে যায়। ঠিক আছে? আমরা আলেম হব কি দুনিয়া কামানোর জন্য না আল্লাহকে পাওয়ার জন্য? ইলমে দ্বীন অর্জন দুনিয়া পাওয়ার জন্য না আল্লাহকে পাওয়ার জন্য? আল্লাহকে পাওয়ার জন্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে আসমানি ইলম শিক্ষা করে, যে ইলমের দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা চাই, কিন্তু সে ইলমে দ্বীন অর্জন করে তার উদ্দেশ্য হলো দুনিয়া অর্জন করা, সে জান্নাতের বউ বাতাসও পাবে না, জান্নাতের কোনো বউ বাতাস পাবে না। হ্যাঁ, কত বড় কঠিন কথা। এজন্য আমরা ইলমে দ্বীন অর্জন করব আল্লাহকে পাওয়ার জন্য। বাকি মানুষ যখন মুত্তাকি হয়ে চলে, আল্লাহর হুকুম মোতাবেক জিন্দগি বানায়, আল্লাহ পাক তার রিজিকে বরকত দেন, তার হালাল রিজিক নিয়ে দুনিয়াতে বাঁচার মতো আল্লাহ পাক আসমান থেকে ব্যবস্থা করে দেন। আর যে আমাদের দুনিয়াতে বাঁচতে হলে কোনো কিছু করতে হবে না এমন না, আমরা কিছু করব, সে দুনিয়ার কোন কাজ, খেত করলাম তো ওখান থেকে পয়সা আসলো, দোকান করলাম পয়সা আসলো, হ্যাঁ, কোনো জায়গায় পরিশ্রম করলাম পয়সা আসলো। কিন্তু ইলমে দ্বীন অর্জন করব পয়সার জন্য, দুনিয়ার জন্য, এটার জন্য না। ইলমে দ্বীন অর্জন করব আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য। আমরা ছোটবেলায় পড়াশোনা করতাম, ওস্তাদরা ওয়াজ করতে উঠলে আমাদেরকে এই কথা বলতেন, বাবা আমরা ইলমে দ্বীন শিখবো আল্লাহকে খুশি করার জন্য, আল্লাহকে রাজি করার জন্য, আল্লাহকে পাওয়ার জন্য। এই কথা আমরা শুনতে 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 এত শুনছি, আমার সাহেব রহমতুল্লাহ বলতেন, শাহ আব্দুল গনি ফুলপুর রহমুল্লাহর সঙ্গে আমি 16 বছর থাকছি, যে হযরত ফুলপুরি প্রতিদিন বয়ান করতেন, তো ওই কথাগুলোই বলতেন, একই কথা বারবার বারবার বলতেন। না কথা তো আর কি বলবেন, সেই তাকওয়ার কথা, ইত্তেবা শরীয়ত, ইত্তেবা সুন্নতের কথা, আল্লাহর মহব্বতের কথা, সুন্নতের কথা বলতেই থাকতেন। তো হযরত ওয়ালা বলতেন যে কাহা তক ইয়াদ না হো, কাহা তক ইয়াদ না হো। আজীব লফজ, এরকম শব্দ জীবনে শুনিনি, কাহা তক ইয়াদ না হো। তো ছোটবেলা থেকে আমরা এটা শুনতে 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 শুনতেই থাকছি খালি। ইলমে দ্বীন অর্জন করব আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য, আল্লাহকে পাওয়ার জন্য। আর আল্লাহকে পাওয়ার তরিকা যে তাকওয়ার উপরে চলা, হ্যাঁ, আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেক চলা এবং সুন্নত তরিকা মোতাবেক চলা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নত তরিকা মোতাবেক জিন্দগি বানানো, সুন্নতকে কোনোভাবে হালকা নজরে না দেখা। হ্যাঁ, বহুত মাদ্রাসার মধ্যে বহুত ছেলেরা পড়াশোনা করে, কিন্তু সুন্নত তরিকার ব্যাপারে উদাসীন, সুন্নত তরিকার খেয়াল নেই। সুন্নত মোতাবেক মোচ রাখা, সুন্নত মোচ এটা সুন্নত মোতাবেক, দাড়ি সুন্নত মোতাবেক, মাথার চুল সুন্নত মোতাবেক, খানা দানা সুন্নত মোতাবেক, উজু করা সুন্নত মোতাবেক, ইস্তেঞ্জা সুন্নত মোতাবেক, জুতা পরা সুন্নত মোতাবেক, জুতা খোলা সুন্নত মোতাবেক, কুর্তা পরা সুন্নত মোতাবেক, পায়জামা পরা সুন্নত মোতাবেক, খোলা সুন্নত মোতাবেক, এগুলো শিখতে হবে। নামাজ শুরু করব সুন্নত মোতাবেক, নামাজের প্রতিটি আমল সুন্নত মোতাবেক, নামাজ শেষ করব সুন্নত মোতাবেক, সুন্নত মোতাবেক সব কিছু যেন সুন্নত মোতাবেক হয়। হযরত হাকিমুল উম্মত থানভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, ঈমান যার আছে সে যদি গুনাহমুক্ত জিন্দেগি বানায় সে ওলি আল্লাহ। হযরত হাকিমুল উম্মত থানভী বলেন, আল্লাহর সর্বোচ্চ নৈকট্য অর্জন হয় সুন্নতের দ্বারা। মুহিউস সুন্নাহ মাওলানা শাহ আবরার হোসেন রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন, সুন্নত কা রাস্তা আজমল হ্যায়, আকমল হ্যায়, আসহাল হ্যায়। সুন্নত তরিকা মানুষকে সবচেয়ে কামেল বানায়, সবচেয়ে সুন্দর বানায়, সবচেয়ে আরামদায়ক এবং শান্তিময় জীবনের অধিকারী বানায়। তা আমরা তাকওয়ার উপর চলবো ইনশাআল্লাহ, গুনাহমুক্ত জিন্দেগি বানাবো ইনশাআল্লাহ।
সুন্নত তরিকা মোতাবেক চলার চেষ্টা ফিকির করবো ইনশাআল্লাহ। এতে গেল এক অধ্যায়। হযরত হাকিম মাওলানা আশরাফ আলী থানভী বলেন, পাকা মজবুত মুহাক্কিক আলেম হইতে চাও, 3টা কাজ করো। সবকের আগে মুতালা করো, কিতাব সবকে যাওয়ার আগে মুতালা করো। সবক যখন পড়ো, উস্তাদের তাকরীর ধ্যানের সঙ্গে শোনো। সবকের পরে তাকরার করো। কয়টা কাজ হলো? সবকের আগে মুতালা করা, সবক যখন পড়বো উস্তাদের কাছে ধ্যানের সঙ্গে উস্তাদের তাকরীর শোনা, সবকের পরে প্রতিদিন সব কিতাবের তাকরার করা। হযরত হাকিম থানভী বলেন, এই 3টা কাজ যে ব্যক্তি করবে সে মুহাক্কিক আলেম হবে। কি হবে? মুহাক্কিক আলেম হবে। যে কেউ এটা করলেই বুঝতে পারবেন। আর হযরত হাকিম মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহমাহুল্লাহ বলেন যে কোরআন সুন্নাহর গভীরে যাইতে হলে 3টা কাজ করতে হবে। কোরআন সুন্নাহর গভীরে কি মণিমুক্তা লুকানো আছে সেগুলো উদ্ধার করতে হলে 3টা কাজ করতে হবে। নম্বর 1, মুত্তাকি হওয়া, অর্থাৎ গুনাহমুক্ত জিন্দেগি বানানো, গুনাহমুক্ত জিন্দেগি নিয়ে চলা। এটার নাম কি? মুত্তাকি হওয়া বা তাকওয়া। নম্বর 2, যে আরবি ভাষার উপরে দক্ষতা, পরিপক্কতা অর্জন করা। দক্ষতা, পরিপক্কতা অর্জন করা মানে আরবি যে লুগাত সেটাও জানা এবং নাহু সরফ এটাও জানা পাক্কাভাবে, বালাগাত সেটাও জানা। এই 4 জিনিস হলো উলুমে, এই 4 জিনিসের সমষ্টির নাম উলুমে আরবিয়্যাত। তো আরবি ভাষা সম্পর্কে পারদর্শী হওয়া, দক্ষ এবং পরিপক্ক হওয়া, মুত্তাকি হওয়া, আরবি ভাষা একদম পাকা হওয়া, সোজা শব্দ পাকা হওয়া, 2টা হলো। নম্বর 3, কোন আল্লাহওয়ালা, কোন কামেল ওলি আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা, তার সোহবত উঠানো। কটা হলো? হযরত হাকিম থানভী রাহমাহুল্লাহ বলেন, এই 3টা কাজ যে ব্যক্তি করবে, কোরআন সুন্নাহর ইলমের গভীরে কি আছে আল্লাহ তাকে সে পর্যন্ত পৌঁছে দেবে, সেটা জানবার তার তৌফিক নসিব হবে। এর একটাও যেন না ছুটে, 3টাই লাগবে, কোনো একটা বাদ দেওয়া যাবে না। কথা বুঝে আসছে? যারা এই পৃথিবীতে বড় বড় আলেম হয়েছেন, কোরআন সুন্নাহর গভীরে পৌঁছতে পারছেন, তারা এই 3 ফর্মুলার, এই 3 উসুলের উপর নিজেকে বানানোর কারণেই সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারছে। কথা বুঝে আসে ভাইরা? তো এই জিনিসগুলোর ব্যাপারে আমরা ইনশাআল্লাহ তাআলা খেয়াল রাখবো, ঠিক আছে? আরেক জিনিস সেটা হলো যে ছোটবেলায় মানুষকে যেভাবে গড়ে তোলে সারা জীবন ওইভাবে যায়। সারা জীবন এই ছোটবেলা থেকে অভ্যাস এরকম, খালি কথা কয়। 2-1 লোক আছে না, এক জায়গায় বসলে খালি বিড়বিড় করে, খালি কথা কয়। এটা বুড়া হলো এরকম করে, বুড়া হলো এরকম করে, যেখানেই যায় এ খালি কথা কয়। এ যদি মক্কায়ও যায় খালি কথা কয়, মদিনায়ও যায় ওখানেও খালি কথা কয়। হ্যাঁ, কথা পরিমিত বলা, অনর্থক কথাবার্তা খালি বলতে না থাকা। ছোটবেলা থেকে নিজেকে গড়তে হয়। তো তালবে ইলমদের এবং উলামায়ে দ্বীনের এক বৈশিষ্ট্য থাকবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা। পোশাকাদি রাজকীয় পরা কোনো ফরজ না, কিন্তু পরিচ্ছন্ন থাকা চাই। শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, পোশাকাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, বিছানাপত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, থাকার জায়গা, থাকার রুম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, উজুর জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং বাথরুমগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। আমরা ছোটবেলা থেকে মাদ্রাসায় পড়ছি, বহু মাদ্রাসা তো দেখলাম সেই গোসলখানা নোংরা, মাদ্রাসার রুমগুলো অপরিচ্ছন্ন,
বারান্দা অপরিচ্ছন্ন, মাদ্রাসার বিল্ডিং এর চতুর্দিকে ভীষণ অপরিচ্ছন্ন, নোংরা নোংরা অবস্থা। এটাই দেখতে থাকলাম। এ কোনো তরিকা? এটা কি? এটা কোনো তরিকা হল? পরিচ্ছন্ন থাকা জরুরি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। আল্লাহ তাআলার শুকর, আমরা আমাদের এইরকম আসাতিজা কেরাম পাইছি যারা পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে মডেল, পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে মডেল, উসওয়া, নমুনা। সব উস্তাদ আমাদের দেখছি আমরা ছোটবেলা থেকে একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, পরিমার্জিত, কথাবার্তা তাদের সুন্দর, পরিমিত এবং ভদ্র। কথাবার্তা তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুন্দর, পরিমিত, ভদ্র। অভদ্র অশোভন কথা আমাদের উস্তাদদের মুখে আমরা কখনো শুনিনি। এত ভালো লাগছে উস্তাদদেরকে। আমাদের আসাতিজা কেরাম মুত্তাকি ছিলেন, মুত্তাবে শরীয়ত, মুত্তাবে সুন্নাত ছিলেন। হ্যাঁ, তো আমরা নিজেদেরকে এইভাবে গড়ে তুলব, সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে। এক হুজুরের লগে দেখা হলো, টুপি একটা কবে যে ধুইছে খোদা জানে। হ্যাঁ, তো আমি বললাম কি, টুপিটাকে ব্রিটিশ আমলের নাকি? এত অপরিচ্ছন্ন কেন থাকবেন একজন আলেমে দিন? তেল মেল লাগিয়ে আছে, দাড়ি জীবনেও আশ্রয় দেয় একবারের জন্য। এটা কোন ধরনের দাড়ি রাখা? দাড়ি আশ্রয় না, এটা দাড়ি হলো? হ্যাঁ, হাদিস শরীফে আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, মান কানা লাহু শারুন ফালইউসলিহ। চুল আছে, যারই চুল আছে, চুল দাড়ি, সেগুলো সুন্দর করে যত্নের সাথে রাখো। ফালইউসলিহ মানে সেগুলোকে অসুন্দর না রাখো। হ্যাঁ, এগুলোকে সুন্দরভাবে রাখো। হ্যাঁ, সুশৃঙ্খল ভাবে রাখো। ওই সারহিন্দা একটা লিখে দিচ্ছেন, ফালইউসলিহু বিজাইতে। ওর তেলের কথা মনে আসছিল, সারের ব্যাখ্যা যিনি করছেন তার খালি তেলের কথা মনে পড়ছে, তেলটা লিখে রাখছেন। কি কথা বুঝেন? অথচ হাদিস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল উল্লেখ আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যেখানে থাকতেন, সফরে কিংবা ঘরে, তো সঙ্গে সবসময় চিরুনি থাকতো। কি থাকতো? চিরুনি। চিরুনি দিয়ে মাথা আশ্রাইতেন, দাঁড়িয়ে আশ্রাইতেন। এখন এইরকম হুজুর আপনারা আর এইরকম তালেবে ইলম ব্যাপক পাবেন যে কয়েক মাসের মধ্যে একবারও দাঁড়িয়ে আশ্রয় নেই। দাড়ি একটার লোকে একটা পেঁচাইতে 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 দাড়ি বানাইছো না, এটা কি বানাইছো? দাড়ি এটা। হ্যাঁ, মন চায় ধরে কয়েকটা লাগাও। এইভাবে দাঁড়িয়ে রাখতে শিখে তো পারো। দাড়ি রাখো সুন্নত তরিকা মতো হবে। দাঁড়িয়ে এক মুঠ রাখতে হবে, নিজের হাতের ডান দিক থেকে এক মুঠ, বাম দিক থেকে এক মুঠ, আর থুতনির নিচের থেকে এক মুঠ। এক মুঠের বাইরে থেকে কাটো। কথা বুঝে আসছে? তো এইভাবে দাড়ি রাখা চাইরো মযহাবে ওয়াজিব। দাড়ি মুন্ডা দাড়ি রাখে না, গুনাহে কবিরায় লিপ্ত। কথা বুঝে আসছে? আর দাড়ি এক মুষ্টি রাখা ওয়াজিব। এর থেকে যারা কম করে তারাও গুনাহের কাজে লিপ্ত। এর থেকে তওবা করা তাদের জন্য ওয়াজিব। কথা বুঝে আসছে? না, লেবাস পোশাক সালেহীন উম্মতের মতো বানানো চাই, আকাবের দ্বীনের মতো বানানো চাই। লেবাস পোশাকের কোনো নির্ধারিত নিয়ম নাই যে এইরকম পোশাক সেরকম পোশাক। আমাদের বুজুর্গান দ্বীনের, আমাদের আকাবের দ্বীনের দরজের উপরে আমরা লেবাস বানাবো। হ্যাঁ, এটা কোনো জরুরি না যে সব একই তরিকা এক ধরনের হবে। অনেক জায়গাতে এক ধরনের পোশাকের নিয়ম করে, সেটা ইউনিফর্ম টুবে যদি করে এবং সেটা আমাদের আকাবের দিনের মুয়াফিক হয়, এবং এটার খেলাফ কেউ করলে এটা নিয়ে যদি বাকবিতণ্ডা না হয়, ঝগড়াঝাটি না হয়, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। এমন ইউনিফর্ম বানানো যেটাকে মনে করা এটাই লাজেম, বাধ্যতামূলক, এটার খেলাফ যে করবে সে আমাদের সুন্নত তরিকার লোক না, এই ধারণা সহি না। সালেহীন মুত্তাকিন আমাদের আকাবের দ্বীন যারা ছিলেন, তাদের যে কারো পোশাকের অনুসরণই করা যেতে পারে। কথা বুঝে আসছে? পোশাকের ব্যাপারে, পোশাক এটা সুনানে ইবাদত না সুনানে আদত?
হ্যাঁ, সুন্নত দুই প্রকার, এটা সুনানে আদাত, এটা সুনানে ইবাদাত, তাই না? পোশাক এটা কি সুনানে আদাত না ইবাদাত? আদাত। তো এইটা নিয়ে এরকম নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাড়িতে লিপ্ত হওয়া কোনোভাবে সহি না। যারা এগুলো করেন দ্বীনের বুঝের ক্ষেত্রে তাদের ঘাটতি এবং কমতি অনেক বেশি। এটা গায়রে মুতাদিল তাদের বুঝ এবং গায়রে মুতাদিল কথা, গায়রে মুতাদিল আচরণ, এমনটা করা চাই না। এমন পোশাকাদের ক্ষেত্রে এমন আচরণ করা যে যাতে একটা পোশাকই বোঝা যায় এটা সঠিক, আর বাকি অন্যান্য বুজুর্গানের সব পোশাকটা ভুল এবং অন্যায়। কোনো একটা নির্দিষ্ট পোশাকের ক্ষেত্রে এইরকম ধারণা বা আচরণ এটা কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য না আল্লাহর দ্বীনের দৃষ্টিতে। কথা বুঝতে আসছে? আমরা কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবো না অপরিষ্কার থাকার ফাইনাল সিদ্ধান্ত? পান খায়া, হ্যাঁ, এই যে দাঁত কালা কালা বানায় না, অনেকে কালা বানায়, জামের গোটার রঙের বানায়, এটা কোনো সুন্নত তরিকা? যখন পোশাক পরিষ্কার থাকবে তো শরীর পরিষ্কার থাকবে না? দাঁতগুলোকে শরীরের অংশ নয়? হ্যাঁ, সে দাঁতকে পান খায় এরকম কালা বানানো, লাল বানানো, জামের গোটা বানানো, এটা কি সঠিক? এটা সুন্নতের নিকটবর্তী আমল হলো? যারা এরকম করেন তাদের প্রতি খারাপ ধারণা না করি। ওনারা এরকম বেশি খাইতে খাইতে কালা টালা হয়ে গেছে, যাক, মুরব্বী মানুষ, আল্লাহ মাফ করুন। কিন্তু আমরা নিজেরা যেন এরকম না করি, কি ঠিক আছে না? আর সবক পড়ানোর সময় পান খাওয়ার অভ্যাস না করি। মুরব্বীরা কেউ খান, আচ্ছা খাইতেছেন, হুজুরের অভ্যাস হয়েছে, চুপচাপ থাকি, কারণ গুনাহ তো করতেছেন তার তিনি, এটা নিয়ে আমি হুঁচি করার দরকার কি? কিন্তু আমরা কেউ এরকম না করি, এই অভ্যাস না বানাই যে আমরা বুখারী শরীফ পড়াবো আর পান খাইতে থাকবো আর পিক ফেলতে থাকবো, এটা আমরা যেন না করি, ঠিক আছে না? আল্লাহ আমাদের হেফাজত করেন, তৌফিক দেন। আর যে মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে কোনো কোনো জায়গায় এরকম করে যে এই জমানাতেও ভোর রাত্রে উঠায় দেয় তাহাজ্জুদের জন্য। হ্যাঁ, এখন মানুষের শরীর দুর্বল, কুয়া দুর্বল, দৈহিক শক্তি দুর্বল, স্নায়বিক শক্তি দুর্বল। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন, এক জমানা ছিল মুজাহাদা করা কয়েক বিষয়, তাকলিলুল কালাম বা কিল্লতুল কালাম, কিল্লতুল তাম, কিল্লতুল মানাম, কিল্লতুল ইখতিলাফ মাল আনাম। কি কথা বুঝো না? কি কিল্লতুল কালাম? কথা কম বলা। কিল্লতুল তাম, খানা কম খাওয়া। কিল্লতুল মানাম, কম ঘুমানো। কিল্লতুল ইখতিলাফ মাল আনাম, মানুষের সঙ্গে উঠা বসা মেলামেশা কম করা। কয়টা হলো? চারটা। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কি রহমতুল্লাহ আলাইহি সুলুক ও তাসাউফ এবং আখলাকে এবং দ্বীনি জিন্দেগি শিক্ষা দেওয়ার মুজাদ্দিদ ছিলেন, মুস্তাহিদ ছিলেন। মৌলানা রশিদ আহমদ গঙ্গি রহমতুল্লাহ কথা বলছেন, हाजी साहब अपने फन के मुस्ताहिद थे, मुजद्दिद थे। मौलाना रशीद अहमद गंगवी কথা বলছেন রাহিমাহুল্লাহ তাআলা। তা হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কি রহমাতুল্লাহ বলছেন, এই পুরানো যুগের বুজুর্গ আর দিনে 4 মুজাহাদা শিখাইতেন, যে এখন 4টা না, এখন মুজাহাদা 4টা না, এখন খালি 2টা। কথা বোঝো নাই? এখন তিনি বলেন যে কম খাওয়ার মুজাহাদা নাই, কম ঘুমানোর মুজাহাদা নাই, এখন ভালো মতো খাও, যেটা দেহের চাহিদা, তৃপ্তি সহকারে খাও, এবং সে ঠিক মতো পুরো ঘুমাও। আর পুরো ঘুমানোর ব্যাখ্যা করে হযরত থানভী বলেন কমপক্ষে 6 ঘন্টা, আর মূলত 8 ঘন্টা। 8 ঘন্টা ঘুমাইলে তখন সুস্থ থাকে শরীর। কথা বুঝতে আসছে? হ্যাঁ। যে এই এলোমেলো তালিম অনেকে করে না জানার কারণে, ব্যাপকভাবে আমাদের বুজুর্গানের তালিমাত নিজের চোখের সামনে না থাকার কারণে অনেক এরকম এলোমেলো কথা বলে বসেন। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কি রহমাতুল্লাহ আমাদের সকল বুজুর্গানের শিরোমণি, তিনি বলেন এখন কিল্লতুল তাম এই মুজাহাদা নাই, কিল্লতুল মানামের মুজাহাদা নাই,
এখন খালি দুটা মুজাহাদা, কি কিল্লতুল কালাম, কিল্লতুল ইখতিলাত, মাল আনা, কথা কম বলা, আর একটা হলো মানুষের সঙ্গে কম মেলামেশা করা, উঠা বসা করা। কারণ বেশি কথা বলতে গেলে এক্সিডেন্ট হয়ে গুনার কথা হয়ে যায়, বেশি মেশামেশি করতে গেলে গুনার মধ্যে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। এই দুইটা মুজাহাদা করতে হবে, বাকি দুইটা মুজাহাদা এখন আর নাই। ভালো মতো খাও, ভালো মতো ঘুমাও। হ্যাঁ, আমাদের ওই যে মাওলানা তৈয়ব আশরাফ আছে না, জানো, ওর ছোট ছেলে আছে, একটা আজিব আজিব কথা বলে। ওর বয়স 7 বছর। হ্যাঁ, তো একদিন ওর মা খুব রাগ করছে, কি জন্য জানি। রাগ করে বলে যে ওর বাপেরে আর ওরে বলে যে যা তোরা আলাদা থাকে, আমি আলাদা থাকি। এই ছোট ছেলে যখন এটা বলছে তখন ওর বয়স হবে 6 বছর। ওর মা রাগ করে বলছে যা তোরা আলাদা থাক, আমি আলাদা থাকি। ওই ছোট ছেলে তাড়াতাড়ি ওর বাপের কাছে পাশে গিয়ে দাঁড়াইছে, ঠিক আছে আমি আমার বাবার সঙ্গে থাকবো। কি কথা বুঝো না? বুঝো না? বুঝো না? ছেলে কোথায় গেল? ওর বাবার সাইডে চলে গেছে, গিয়া ঠিক আছে আমি আমার বাবার সঙ্গে থাকবো, তুমি আলাদা থাকো। তখন ওর মা আরেকবার রাগ করে, বল হ তোরা আলাদা থাক, আমি আলাদা থাকি। তো তখন ওই ছেলে বলে স্বামী ছাড়া থাকতে পারবা তো? ওরা হাসতে হাসতে শেষ। আজীব ধরনের ওর কথাবার্তা। ওর বয়স যখন 2 বছর, হ্যাঁ, তো মাওলানা তৈয়বের এক বন্ধু আসছে ওর লোকে বাসায় দেখা করতে। পরে মাওলানা তৈয়ব ঘরে গেছে, ওই ছেলে বাইরে ছিল। ওর বন্ধু বলে তুমি কি ছেলে না মেয়ে? হ্যাঁ, ও তো পায়জামা পরা। বলে তুমি কি ছেলে না মেয়ে? বলে আমি ছেলে। ও বলে যে না তুমি মেয়ে। মাওলানা তৈয়বের বন্ধু বলে না তুমি মেয়ে। বলে না আমি ছেলে। ওর ও আবার একটু পরে বলে না তুমি মেয়ে। পরে খুলে দেখাবো। কেসা মুশকিল বলো। ওর বাবা মা ওর সামনে কথা বলতে ভয় পায়, কোন বিপদ হয় কে জানে। ও আমার কাছেও যাতায়াত করে, আমি চিন্তা করি কোনটা কি হয় না হয়। কথা বুঝো নাই? ওর হুজুররা ওরে ভয় পায় যে কোনটা ভুল ধরে তো কে জানে। ও পরীক্ষা দিতে গেছে, এইবার পরীক্ষা দিয়েছিল বছরের শুরুতে। ওখানে পরীক্ষার যে প্রশ্ন ছিল না, নিজের নাম লেখো, তো নিজের নাম লিখছে, বাবার নাম লেখো, বাবার নাম লিখছে, মায়ের নাম লেখো, আছে না যে তোমার মায়ের নাম কি লেখো। তো বাসায় এসে বলছে যে আমার পরীক্ষার প্রশ্নের সবগুলো উত্তর আমি সঠিক দিছি, একটা উল্টা দিয়ে আসছে। বলে সেটা কি? আমার নাম লিখছি, বাবার নাম লিখছি, মায়ের নাম আরেক মহিলার নাম লিখে দিয়ে আসছে, আমার মায়ের নাম লিখিনি। কেন? আমার মায়ের নাম হুজুরে জানবে। আজীব ধরনের কথা। তো এগুলো তো এমনি মজার জন্য শুনেলাম, কিন্তু ওর এক মজার কথা শুনে দিতে চাইতেছি। সেটা হলো ওর বাবা তো মৌতামি। বলো যে তুমি কি নিয়ম করছো মাদ্রাসায়? ভোর রাত্রে ঘুম থেকে উঠে তো সব ছাত্র ঘুম মারে, ঘুম মেরে লেখাপড়া করে। আমি বড় হলে মাদ্রাসা দিব, ওদের বলবো খালি ঘুমা। একটার আমি ভোর রাত্রে উঠে খালি ঘুমা, তোদের ঘুম নষ্ট করে শুনলাম। আমার ছাত্র জীবনে আমার উস্তাদ মাওলানা সালাউদ্দিন সাহেব রহমতুল্লাহ আমাকে না ঘুম ঠিক মতো ঘুমায় এর জন্য খুব চেষ্টা করতেন। হুজুরে আমাকে বলতেন যে মুতালা করো, তাকরার করো, সবক পড়ো,
কিন্তু রাত 10টা হলে ঘুমায় যাও, রাত জাগবা না। রাত জাগলে স্বাস্থ্য শরীর ভাঙবে, পরে পরবর্তী জীবনে কোনো কাজ করতে পারবা না। তা হুজুর ঘুমায় গেলে আমি জায়গা থেকে পড়তাম গালি। বুঝলেন, হুজুর ঘুমায় যেতেন 10টায়, আমি ওই সময় দরজার বাইরে এখানে বারান্দার বাতির নিচে বসে বসে হুজুরের রুমের সামনে এখানে বসে বসে পড়তাম। হুজুর ওই রাত্রে একবার ইস্তেঞ্জার জন্য উঠতেন, তো উঠেই দেখতেন যে আমি বারান্দায় বসে বসে পড়ি, কিছু বলতেন না। একবার গ্রাম দেশে হুজুরের বাড়িতে গেছেন, আমার বাড়ি হুজুর বাড়ির কাছে। আমার দাদা বুড়া মানুষ হুজুরের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। পরে বললেন যে হুজুর আমার নাতিটার দিকে খেয়াল রেখেন। আমার দাদা বললেন, হুজুর উত্তরে বললেন কি, ও তো আমার কথা শোনে না, ও তো আমার কথা শোনে না। এইটা শুনে আমার তো আমি তো একদম অস্থির, আল্লাহ আমি হুজুরের কথা শুনি না, কি এরকম কথা। আমার দাদা লজ্জা শরমে মরতেছেন যে আমার নাতি পড়ে ওনার কাছে আর ওনার কথা শোনে না। আমিও পেরেশান, দাদা আমার চেয়ে শত শত গুণ পেরেশান। একটু পর হুজুর বললেন, ওরে বলি রাত 10টায় ঘুমায় যাও, ওর রাত 1টা পর্যন্ত রোজ জাগে। পরে দাদা হাসছেন, ও আচ্ছা এই কথা শুনে না, কথা বোঝো নাই। এক লেখাপড়ার আলহামদুলিল্লাহ নেশা ছিল আল্লাহর রহমতে। এই তো আসলে বাস্তবতা হলো স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখা চাই, স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখা চাই, স্বাস্থ্য নষ্ট করার কাজ না করা চাই। অনেকগুলো গুনাহ আছে এর দ্বারাও স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। আর এমনি ঠিক মতো না ঘুমালেও, ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া না করলেও স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, শরীর স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, এটা না করা চাই। স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া চাই, সোজা কথা। কথা বুঝে আসছে? হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুঝ দেন, তৌফিক দেন, সহিভাবে আমলের তৌফিক দান করেন এবং দ্বীনের সহি বুঝ দান করেন। যারা দেশের কোনো এক কোণার মধ্যে বসে খালি লেখাপড়া করে আর শহর বন্দরের উলামায়ে দ্বীনের সঙ্গে উঠা বসা একদম রাখে না, দেখা গেছে এইরকম লোকেরা দ্বীনের সহি এবং কামেল এবং মুতাদের বুঝের ক্ষেত্রে তাদের ঘাটতি থাকে, ব্যাপকভাবে এটা দেখা গেছে। হ্যাঁ, এজন্য চট্টগ্রামে একটা কথা প্রসিদ্ধ আছে, নছাড়িও শহর, নছাড়িও শহর যদিও নামে কহর। শহর বন্দরের মানুষের যে সামাজিক জীবন এবং বুঝ, সেটা এই শিক্ষিত মহলের বাইরে এতটা কম হয়। যাই হোক, নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারেও খেয়াল রাখা চাই। আরেক জিনিস, কথায় কাজে আচরণে অসামাজিক কখনো না হওয়া, কথায় কাজে আচরণে উঠা বসার ঢঙে খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে কখনো অসামাজিক না হওয়া। আমি এই কথা তোমাদেরকে এই কম সময়ে বুঝায় বলতে পারবো না, হঠাৎ মনে পড়লো বললাম, কিন্তু এটার ব্যাখ্যা অনেক লম্বা। যেই মানুষ অনেক বড় আলেম, অনেক বড় মুহাদ্দিস, অনেক বড় হাদিস বিচারক, অনেক বড় বুজুর্গ, কিন্তু ইসলামের সামাজিক জীবন শিখে নাই, এই মানুষ ইসলামকে বদনাম করে জায়গায় জায়গায় গিয়া। জেনারেল শিক্ষিত লোকদের সামনে এবং দুনিয়ার লাইনের লোকদের সামনে গিয়ে বসে যখন এই মানুষ, তখন ইসলামের ভুল প্রতিনিধিত্ব করে এবং তার অসামাজিক আচরণে এই দুনিয়ার মানুষেরা পেরেশান হয় যে একজন আলেম মানুষ, একজন বুজুর্গ মানুষ, যার দ্বারা উন্নত মানের সামাজিক জীবনের প্রতিনিধিত্ব হবে, সেটা তো তার মধ্যে দেখলাম না, দেখলাম তার বিপরীতটা, এটা বড় ক্ষতিকর হয়। এজন্য আদাবুল মুআশারাত শেখা জরুরি। ইসলামের সুন্দর মার্জিত সুশৃঙ্খল উন্নত সামাজিকতা, এটা আমাদের শিখতে হবে। কথা বুঝে আসছে? ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা مراد ما نصیحت بود گفتن
हवालत बखुदा करते वो रफ्ते। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना मा क़द्दमना व मा अख़रना व मा अ'लन्ना व मा अस्ररना व मा अस्लफ़ना व मा अन्ता अ'लमु बिहि मिन्ना अंतल मुक़द्दिम व अंतल मुअख़्ख़िर ला इलाहा इल्ला अंत। اللهم فقهنا في الدين وحببنا إلى الناس اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وفي أهلنا ومالنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا أعنا بالعلم وزينا بالعلم فأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية। আল্লাহ আমাদের সকলকে মাফ করেন, আমাদের ইসলাহ করে দেন, আমাদেরকে মুত্তাকি পরহেজগার বানায় দেন, আল্লাহ ওয়ালা বানায় দেন, আমাদেরকে আমাদের পরিবার পরিজনকে আমাদের সমস্ত তোলাবায়ে کرامকে আমাদের সমস্ত আহবাবদেরকে আল্লাহ আল্লাহ ওয়ালা বানায় দেন, মুত্তাকিন মুনিবিন বানায় দেন, আমাদের উলামায়ে দ্বীনকে উলামায়ে রব্বানিয়িন বানায় দেন, তোলাবায়ে کرامকে উলামায়ে মুহাক্কিকিন উলামায়ে রব্বানিয়িন বানায় দেন, সকলকে মজবুত আলেম এবং আল্লাহওয়ালা আলেম বানায় দেন, আকাবির দ্বীনের সচ্চা অনুসারী বানায় দেন, আকাবির বিরোধী যে সকল মানুষ সাহাবা বিরোধী তাবেঈন বিরোধী তাবেঈন বিরোধী আকাবির দ্বীন বিরোধী যে সকল মানুষ তাদেরকে ইসলাহ করে দেন, তাদেরকে গলত রাস্তা এবং চিন্তা থেকে তওবা করার তৌফিক দান করেন, আল্লাহ হক গ্রহণের তৌফিক দান করেন। আসলাফ ও আকাবির দ্বীনের আজমত মহব্বত আদব আমাদেরকে এবং সমস্ত উম্মতকে নসিব করেন। এই জামিয়াকে কিয়ামত পর্যন্ত জন্য কবুল করেন, জামিয়ার সব জরুরত গায়বী খাজানা থেকে পুরা করে দেন, ওসিয়ত ঋণ বানায় দেন এবং যা কিছু এখানে বিল্ডিং ইত্যাদির দরকার সব কিছু আপনি খাজানে করম থেকে পুরা করে দেন। আমাদের সকল দ্বীনি মাদারিস মাসাজিদ জামিয়াতকে কবুল করেন, সকল দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের সব জরুরত গায়বী খাজানা থেকে পুরা করেন, সব মুশকিল আসান করেন, সব পেরেশানি দূর করেন, সারা পৃথিবীতে আমাদের উলামায়ে হককে গালিব করে দেন, কিয়ামত পর্যন্ত জন্য উলামায়ে দ্বীনকে গালিব এবং ফাতেহ বানায় দেন, উম্মতের কাছে মুআজ্জম মুকাররম মকবুল ও মাহবুব বানায় দেন। আয় আল্লাহ আমাদের দ্বারা আমাদের আকাবির দ্বীনের সচ্চা নুমাইন্দিকে আপনি জাহির করেন, ইলমান এবং আমালান তাকরীরান তাহরীরান আমাদের মহান আকাবির দ্বীনের নুমাইন্দিকে করার জন্য আমাদেরকে আপনি কবুল করেন এবং আপনি আমাদেরকে সমস্ত আমল ইলম ও আমল আপনার খুশির জন্য করার তৌফিক দান করেন। ইলম অর্জন করি আপনার জন্য, আমল করি আপনার জন্য, তালিম করি আপনার জন্য, দ্বীনের কথাগুলি লিখে আপনার জন্য আমাদেরকে এইভাবে ইখলাস নসিব করেন। আলা দরজার কামিল দরজার ইখলাস আপনি আমাদেরকে নসিব করেন এবং মাকামে ইহসান আপনি আমাদেরকে দান করেন। সর্বদা যেখানেই থাকি তাকওয়া এবং সুন্নতের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকি আপনি আমাদেরকে কবুল করেন এবং তৌফিক দান করেন। আল্লাহ ওয়াসফে ইহসান কাইফে ইহসান নিজ করমে আমাদের সকলকে দান করেন। আল্লাহ যে কোনো আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহ ইহসানের মাকাম আপনি আমাদেরকে নসিব করেন। দুনিয়ার যেখানেই থাকি হামেশা যেন আনতাকশাল্লাহ কান্নাকা তরাবুর আমল এবং কাইফিয়ত এবং ওয়াসফ আমাদের মধ্যে থাকে, আমাদেরকে এইভাবে কবুল করেন। যে কোনো জিল্লত রুসওয়াই থেকে দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদেরকে হেফাজত করেন। আল্লাহ আমাদেরকে সুস্থ রাখেন, তোলাবায়ে কেরামকে সুস্থ রাখেন, সমস্ত মুসলমানদেরকে সুস্থতা দান করেন। আল্লাহ সমস্ত মুসলিম জাহানের উপর সীমাহীন রহমত বরকত নূর এবং সমৃদ্ধি নাজিল করেন। মুসলমানদের এবং মুসলিম দেশ সমূহের দুশ্মনদেরকে আপনি মাগলুব মকহুর মতরুদ ফরমায়া দেন। আল্লাহ নেতানিয়াহুকে আপনি ধ্বংস করে দেন এবং দুনিয়ার সমস্ত আবু জাহাল আবু লাহাবদের ধ্বংস করে দেন। যেখানে দুনিয়াতে আবু জাহাল আবু লাহাবের দল আছে ওদেরকে আপনি নিশ্চিহ্ন করে দেন। আল্লাহ ইসরায়েলকে আপনি ধ্বংস করে দেন, ফিলিস্তিনকে আপনি গালিব করে দেন, কামিয়াব করে দেন, স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বানায় দেন। প্রতিটি মুসলিম দেশের হেফাজত করেন। মুসলিম জাহানকে আপনি শত্রুদের উপর কিয়ামত পর্যন্তের জন্য ফাতেহ এবং গালিব বানায় দেন, ফাতেহ এবং গালিব বানায় দেন, ফাতেহ এবং গালিব বানায় দেন। আল্লাহ মেহেরবান মালিক অমুসলিম দুনিয়াকে ইসলাম কবুলের তৌফিক দান করেন, সমস্ত মুসলমানদেরকে ইসলাম কবুলের তৌফিক দান করেন। যেখানে মুসলমান আছে মুসলমানকে ইজ্জতের সাথে রাখেন, আফিয়তের সাথে রাখেন,
দিন ইমানের উপর সহিভাবে নিষ্কণ্টকভাবে নির্বিঘ্নে চলার মতো ব্যবস্থা করে দেন। ইজ্জতের সাথে মুসলমানের জিন্দেগি দেন। আমাদেরকে আপনার বানান, আপনি আমাদের হয়ে যান। আল্লাহুম্মা রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সাল্লাল্লাহু আলা নবিয়্যিল কারীম। আমাদের ঢালকানগর খানকাহে যেখানে আমি আছি, আমাদের এখানে যদিও খানকাহ আমদাদি আশরাফি আছে, কাছাকাছি আরেকটা আছে, তাই না? তো আমরা এখানে এই নামে এখন এটাকে বলি যে খানকা ইয়াদগারে হাকিমুল উম্মত। বলো খানকা ইয়াদগারে হাকিমুল উম্মত, বলো সবাই খানকা ইয়াদগারে হাকিমুল উম্মত। মনে রাখো, বলো খানকা ইয়াদগারে হাকিমুল উম্মত। হাকিমুল উম্মতের স্মৃতি এখানে স্মরণকারী খানকা। হ্যাঁ, হাকিমুল উম্মতের কথাবার্তায় আলোচনা হয় আলহামদুলিল্লাহ। একটা নাম, কিন্তু তামাম আকাবের কথাই আলোচনা হইতে থাকে আলহামদুলিল্লাহ। বাইতুল হক জামে মসজিদ, ছাপড়া মসজিদ বলে, 5 তলা বিল্ডিং, ওটার নাম ছাপড়া মসজিদ। সেই পুরানো নাম এটা আছে। তো ছাপড়া মসজিদ, সেখানে প্রত্যেক ইংরেজি মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার আসর থেকে রাত 10টা সাড়ে 10টা পর্যন্ত এখানে মাসিক ইজতেমা হয়। যাদের সহজে আসা সম্ভব আসবার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ, মাসে একদিন ইনশাআল্লাহ তাআলা মজলিসের দ্বারা ফায়দা হবে। আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। এখানে যে মাসিক মজলিস হয়, খোলাফায়ে কেরাম যারা আছেন সারা দেশে নিজ নিজ জায়গার থেকে মাইক লাগায় সেটা শোনার ইহতেমাম করলে ভালো হবে। কমপক্ষে এতটুকু যে এশার নামাজের পরে, সেদিন ইজতেমার দিন এশার নামাজের পরে যেটুকু মজলিস হয়, কিতাব থেকে পড়ে শোনানো হয়, তারপরে আমি নিজে মজলিসে বসি, হয়তো কথা বলি। তো সেই অন্তত এশার পরের অংশটুকু যেন সারা দেশের খোলাফায়ে কেরাম নিজের জায়গা থেকে শুনবার ব্যবস্থা করা নিরাপদে সম্ভব হলে সেটা করবেন। আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। খানকা বিডি এই অ্যাপস, এটা খুলতে পারলে ওর মধ্যে বয়ান, কবিতা, বুকস ইত্যাদি সব একসঙ্গে পাওয়া যায়। খানকা বিডি হলো এরকম, স্পেলিং হলো AHANQAH, এর সঙ্গে লাগালাগি বিডি, খানকা বিডি। এই অ্যাপসটা খুললে ওর ভিতরে বয়ানগুলো পাওয়া যায়। এটা ডাইরেক্ট শোনা যায় কি, এবং ডাইরেক্ট শোনা যায়। হযরতুল্লাহ দামাত বারাকাতুহুর বয়ান, যেখানে বয়ান করেন সব বয়ান নেটের মাধ্যমে, টেলিগ্রামের মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে। হযরতুল্লাহ দামাত বারাকাতুহু যখন বয়ান করেন, বয়ানটা আমরা দেশ বিদেশ থেকে, দুনিয়ার যে কোনো জায়গা থেকে আমরা পেতে পারি। এই জন্য মুফতি শহীদুল ইসলাম শাহ হুজুরের নম্বরে যোগাযোগ করবেন 01715 80 18 69 80 18 69 01715 80 18 69। যাতে মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ সবার। 01715 80 18 69। বলো ভাই, 01715 80 18 69। অনেক সোজা তো ভাই, মাশাআল্লাহ, অনেক সোজা করে দিছে।